ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، واقعات کربلا نہ مکمل بیان ہوئے ہیں اور نہ مکمل بیان ہو سکیں گے۔ جس کو حسین اعظم سے جتنی نسبت ہوتی جائے گی، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ کربلا کو اتنے قریب سے دیکھے گا اور پھر وہ اتنے قریب سے بیان کرے گا۔ یہ عشق پر موقوف کرتا ہے، یہ محبت اہل بیت پر موقوف ہے کہ جس کا عشق جتنا معراج پاتا جائے گا، جتنا عروج پاتا جائے گا، جتنی ترقی پاتا جائے گا، وہ اتنا ہی کربلا پر آگاہ ہوتا جائے گا۔ اور کربلا کو سمجھنے والے اہل دانش سمجھتے ہیں، اہل شعور سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو واقعات آج ہی سے شروع کرنے تھے، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر واقعات کربلا شروع ہوں۔ بہرحال سب کی جذبات کا احترام لازم ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے۔ بہت توجہ سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے تقریباً 16 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے، محفل حسین منا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تو جب سے کربلا ہوا تب سے لے کر آج تک ذکر حسین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں بنیاد پہلے سمجھنا ہے کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ یہ صرف کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف کسی قلمکار کی قلم کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف معاذ اللہ کسی کی عقیدت کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا۔ مکمل دین سمٹ کر کربلا میں آتا ہے، اور کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، ہمیں ناموس سے رسالت پر مرنے کا ذوق عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں کربلا کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کیا؟ اہل بیت کیا؟ اس لیے کہ آج کل نئی نسل، نوجوان لڑکے، نوجوان جو ہمارے مسلمان ہیں، نماز سے ناواقف، روزوں کی حکمتوں سے ناواقف، قرآن مقدس کی معرفت سے ناواقف، اللہ اس کے رسول سے دور، اس لیے انہیں پتہ نہیں اہل بیت کیا، ان کی عظمت کیا۔ اور پھر راہ میں اتنے راہزن ہے، راہ میں ایسے راہ مار ہے، ایسے لٹیرے ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگا چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور وہ پنساری کی دکان کھول بیٹھا۔ ایسا ہی ہے، پنساری بننے کے لیے ایک ہلدی کے کھڑے سے دکانیں نہیں کھلتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے دکان میں مال بھرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی سودا لینے آتا ہے۔ یہ باٹ بندر نہیں ہے کہ 2 بلیوں کو روٹی ملے اور بندر کے پاس لے جا کر کے تقسیم کروا لیا جائے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اہل بیت کو سمجھو اور پھر قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن اور حدیث سے سمجھو۔ یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ میں آتا ہے عقیدت میں بول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمارے یہاں محبت پابند ہے قانون خدا کی، ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے قانون رسول کی۔ ایک بات بتاؤں، ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ مومنوں، تم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو۔ بخاری باب الایمان میں کہہ دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم
तुम में का कोई हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। यहां पर बाज मुहतातीन ये कहते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, लेकिन यहां जो ला है वो नफी के लिए है। हरगिज मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन हो नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कोई उस वक्त तक हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। कलमा पढ़कर भी, कुरान पढ़कर भी, रोजा रख कर भी, ज़कात देकर भी, हज करके भी, काबे का मुतवल्ली होके भी मोमिन हो नहीं सकता। कब तक? रसूलुल्लाह की ज़बानी सही हदीस सही बुखारी में आ रही है, कब तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। कब तक मोमिन नहीं हो सकता? उस वक्त तक मोहब्बत न करे हबीब खुदा से, मोहब्बत न करे महबूब रब्बुल आलमीन से, मोहब्बत न करे इमामुल अंबिया से, मोहब्बत न करे हबीब किबरिया से, मोहब्बत न करे सज्जदुल अंबिया से, मोहब्बत न करे हुस्न खुबा से, मोहब्बत न करे जाने आलमीन से, मोहब्बत न करे रूह कायनात से, मोहब्बत न करे साहिब कुरान से, मोहब्बत न करे यासीन और ताहा से, मोहब्बत न करे मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर से। जब तक मेरे रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे उस वक्त तक मोमिन हरगिज नहीं हो सकते। अगर इतनी बात कह दी जाती कि मोहब्बत न करोगे मोमिन नहीं हो सकते, तो हम सोचते चलो जितनी बीवी से करते हैं उतनी ही रसूल से कर लो, मोमिन होने का तमगा मिल जाएगा। कि कभी कभी बीवी पे आस्तीनें भी चढ़ती है तो कभी रसूल की नामोस पे भी आस्तीनें चढ़ा सकते हैं। बात मैं बहुत खास तौर पर तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहता हूं, ये नहीं कि वाकयात करबला आकर के सुन के चले जाओ। अपनी नई नस्ल को, नौजवानों को वो मुंतकिल करना मकसद है जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, और फिर गौसो ख्वाजा से ये विरासत हम तक चली आई है। याद रखें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर इतना कह दिया जाता कि रसूल से मोहब्बत करो, हम सोचते बीवी की तरह कर लेंगे कि कभी प्यार से लुकमा खिलाते हैं, कभी आस्तीन चढ़ाते हैं, इतनी कर लेंगे जैसे बच्चों से की जाती है कि कभी सर पे हाथ फेर दें और फिर कभी जो है घर से बाहर भी निकाल दें। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह अकबर सज्जदुल अंबिया के कलाम पर, वो रसूल अल्लाह अकबर जो अफसहुल अरब हैं, जो फसाहत में फसीहों के सरदार है, फसाहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे क्यों है सबे लच्छे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। गुफ्तगू मुश्किल अगर हो रही हो तो दिमाग लगा के समझने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज पे तवज्जो करें। रसूल पाक ने फरमाया उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। हरगिज तुम्हारी टोपियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी दाढ़ियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें मोमिन न करेगी। कब तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, उस वक्त तक जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करो। कितनी मोहब्बत? तो फरमाया गया मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, औलाद से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत न करोगे। और एक मकाम पे कह दिया गया जब तक अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, अब मेयार हो गया, हुजूर का इश्क कीमती है, हुजूर से मोहब्बत कीमती है। अब तवज्जो फरमाएं, बड़ी नफीस तमहीद आपके दिमाग में इंशाअल्लाह फैजान अहले बैत से बैठ जाएगी तो आगे की गुफ्तगू आसान होगी और फिर सारी गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह इसी पर रखेंगे, इन्हीं बुनियादों पर बुनियादें कायम होगी और फिर अहले बैत की मोहब्बत का हसीन ताजमहल तैयार होगा और
इंशाअल्लाह آپ کے دل میں محبت اہل بیت کے سوتے پھوٹیں گے اور پھر وہ دریا جو جاری ہوگا تو پھر تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. محبت کرنا ہوگا, محبت کرنا ہوگا حبیب خدا سے, محبت کرنا ہوگا محبوب خدا سے. کتنی ماں باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, تمام لوگوں سے زیادہ. اور پھر ایک مقام پہ اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی جان سے زیادہ تمہیں رسول سے محبت کرنی ہے. اب یہ بات تو بالکل بخاری سے کلیئر ہو گئی کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی. دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت له, الا لا, الا لا ایمان لمن لا محبت له. آپ خطبے میں جمعہ کو سنتے ہوں گے, آگاہ ہو جاؤ محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں ہے. آگاہ ہو جاؤ ایمان نہیں مگر محبت کا نام. آپ کو اتنی بات سمجھ گئی. اب جب محبت ہو گئی محمد الرسول اللہ سے, بس یہی دین ہے, یہی مذہب ہے, یہی اسلام ہے کہ ان سے محبت کرو جس کا نام محمد عربی ہے, جو محبوب خدا صاحب قرآن ہے. ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری بڑے مزے میں کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے. حضور کے قدموں تک پہنچنے کا نام دین ہے. اور جو چیز تجھے محمد کے قدموں سے روک دے, جو چیز تجھے حضور کے قدموں سے روک دے, وہ بو لہبی ہے. بس توجہ آپ میری طرف رکھیں. وہ دیوانے آتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے. آپ توجہ میری طرف, اس لیے کہ اب میں ان آقاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا ہے. اب میں ان کے خطبے پڑھنے جا رہا ہوں جن کا خطبہ خدا ہو کر خدا نے قرآن میں پڑھا ہے. اب میں ان کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ منبر سے جن کے لیے نبیوں کا امام اترا ہے, خطبہ چھوڑ کے اترا ہے. اس لیے خبردار سب سراپا ادب بن جائیں اور دل کے کانوں سے سنیں, کیونکہ ہمارا مسلک مسلک ادب ہے, ہمارا مسلک مسلک ادب ہے. یاد رکھنا, اس لیے ہم بہت احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ بارگاہیں بڑی نازک ہے. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جاں. جہاں سانس لوگ کر روک بیٹھتے ہیں وہ ہے ان کی بارگاہ جن کا ذکر ہوگا. بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. محمد دین کا نام ہے, دین محمد الرسول اللہ ہے. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے. ان کے قدموں تک پہنچ جا. قلندر لاہوری مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اور اگر تو قدم راز رسول تک نہ پہنچ سکا, یعنی ان سے اپنی نسبت نہ جوڑ سکا, تو یہ بو لہبی کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں ہے. صرف ڈھونگ ہے, صرف مکر ہے, صرف فریب ہے. عبداللہ ابن ابی سے تیرا شجرہ ملے گا. یاد رکھنا بلال اور صہیب سے تیرا رشتہ نہ جڑے گا, کیونکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو وفادار بن جا حبیب خدا کا, تو یہ لوح و قلم کیا چیز ہے, خدا بھی تیرا ہو جائے گا, خدا بھی تیرا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم, غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم, ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اور ایک عاشق کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب, ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادب
नबी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अगर मैं लाखों मर्तबा, हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धुल लूं और एक मर्तबा नाम मोहम्मद लूं, तो मैं जो है वो नाम मोहम्मद लेने का हक अदा नहीं कर सकता। तो अब मेयार बन गया क्या कि मोहम्मद जाने ईमान है, मोहम्मद ईमान का ईमान है, मुस्तफा जाने रहमत दीन है, मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, कुरान है, कुरान है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि इकबाल खुद कहते हैं, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। ये मसलके इकबाल है। और हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रुए तो कुरान माँ ईमा तुई, ईमा तुई। आपका चेहरा ही मेरा कुरान है और या रसूल अल्लाह आप ही ईमान है। जिनको उनके मर्तबे का पता मिल जाता है, फिर वो ऐसी बातें बोलते हैं। जिनको उनकी मारिफत मिल जाती है, फिर वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जब ये तय हो गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान, जाने ईमान, तब वही मोमिन होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ेगा। और जुड़ने का तरीका ये है कि जिस चीज से महबूब को निस्बत हो गई, फिर तुम उससे भी मोहब्बत करो। एक मर्तबा मजनू ने एक कुत्ते की आंखों को चूमा, तो लोगों ने कहा मजनू, कुत्ते की आंखों को चूमना भी कोई बात है? मजनू ने कहा तुम्हें नहीं पता, मजनू बन के देखो, मजनू बन के देखो। इसलिए कि ये कुत्ता मेरी लैला को तकता है, आंख नहीं देखी जा रही है, जिसे तका है, आंख में जिसकी सूरत जमती है उसे देखा जा रहा है। आप कहेंगे वो तो मजनू था, इसलिए कि कुछ जुनूनी इस वक्त चीख रहे हैं, वो तो मजनू था। लेकिन आइए अब महबूब इलाही का तस्करा करता हूं। जिस चीज से हबीब को निस्बत हो जाती, जिस चीज को महबूब से निस्बत हो जाती है, फिर वो चीज नहीं देखी जाती, उससे भी मोहब्बत की जाती है। आप देखें हजरत महबूब इलाही, कौन महबूब इलाही? महबूब इलाही, महबूब इलाही, इलाही का महबूब। इतना बड़ा मर्तबा कि मुरीद पर अपनी चादर डाले तो मुरीद अर्श घूम ले, मुरीद अर्श घूम ले। ये शान है महबूब इलाही की। लेकिन खिताब कर रहे हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर खिताब शुरू, फिर उठकर खड़े, हाथ बांधकर चुप हो गए। कई बार हुआ जब महफिल खत्म हुई, किसी ने अर्ज किया, ओ महबूब इलाही, ये महबूब इलाही किसी जाहिल का नाम नहीं है, महबूब इलाही बदायूं में पैदा होने वाले उस आलिम का नाम है जिसपे इल्म नाश करता है, उस मुत्तकी का नाम है जिसपे तकवा नाश करता है, उस परहेजगार का नाम है जिसपे परहेजगारी नाश करती है। हाँ, अल्लाह अकबर, ये चंदे पे पलने वाला नहीं, ये वो जात है, वो जात कि अल्लाह अकबर, जिसकी खानका से लाखों लोगों को लंगर मिलता है और खैरात तकसीम करता है। लोगों ने पूछा, ओ निजामुद्दीन बदायूंनी, ये तो बता कि तू खड़े होता है, बैठता है, तकरीर रोक देता है, हाथ बांध लेता है। तब महबूब इलाही ने कहा, तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा। जैसे कि आप चेहरा मेरी तरफ किए हुए हैं, पीछे क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं, आप नहीं देखते। कहते तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था कि एक कुत्ता बार बार इस गली से गुजरता था, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता। उसी कुत्ते के एहतराम में मैं उठ करके खड़ा होता और हाथ बांध लेता। कहा, अरे कुत्तों के लिए भी खड़ा हुआ जाता है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर, असरार शहीनशाही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।